یہی سرخیاں اخباروں میں لگ گئیں، بلکہ جو تکبیر تھا اخبار اس میں بھی یہی سرخیاں لگی ہوئی تھیں، پکارو کس کو پکارو، کوئی سننے کو نہیں آتا، کوئی مدد کو نہیں آ رہا. تو ایک ایک لفظ جو قرآن کریم سے مفہوم میں سمجھا، اس کا ایک ایک لفظ پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور ابھی بھی ان کو اگر سمجھ نہ آئے تو پھر کس طرح کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اتنا اچھا خوبصورت ملک، اتنا صلاحیتوں سے بھرا ہوا ملک، ان لوگوں نے اس طرح ضائع کیا ہے کہ یعنی اس کی تقدیر پہ رونا آتا ہے. اور کیا حکومت، کیا اپوزیشن، ایک دوسرے پر الزامات، فسادات ہو رہے ہیں اسمبلیوں میں. ایسے لوگ ہیں اسمبلیوں میں جن کی آپس کی لڑائیاں، ان کی تصویریں دیکھے تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ بھی اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن ساری قوم کا آبا بگڑ گیا ہے. بنیادی وجہ وہی ملا کی ہے. ملا نے رجحانات کو بدل دیا ہے. ملا نے کہا ہے تمہیں ہر چیز کی اجازت ہے اگر تم احمدیوں کے خلاف رہو اور ان کا قتل و غارت کرو، ان کو برباد کرو، ان کی مسجدیں لوٹو، مٹاؤ، غارت کرو. تو اگر یہ کرو تو یہ اتنی ثواب کی کام ہے، اتنا ثواب کا کام ہے کہ نہ ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے، نہ گویا خدا تمہارے پیچھے پڑے گا. مولوی تو نہیں پڑھتے، پر اللہ تو نہیں ہو مولوی کا غلام، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ایسی قوم کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بس یہ ہو رہا ہے، اور مولوی کی بربادی ہے ساری. اس کو ایک ذرہ بھی خدا اور خدا کی قدروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ جس قدر ظلم اور سفاکی پھیلی ہوئی ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، ظلم ہے، غریب کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بھوکا گلیوں میں مر رہا ہے، اور عیش و عشرت کے مینار کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری طرف اونچے محل بنائے جا رہے ہیں. اتنا فرق ہے کہ آپ کراچی کی جو وہ آبادیاں ہیں جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، گندے نالوں میں، خالی جگہوں میں مکان بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں جب سیلاب آتا ہے تب وہ مارے جاتے ہیں، جب خشکی آتی ہے تب وہ مارے جاتے ہیں. بے حسی ہے. مولوی کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے غریب پروری ہی کے بعد خدا کی وہ توجہ حاصل فرمائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی بات آپ سے عرض کی، آپ جیسا غریب پرور خدا ضائع نہیں کر سکتا. اور قرآن بھرا پڑا ہے غریب پروری سے. یہ مولوی کیا غریب پروری کر رہے ہیں؟ یہ غریب پروری کرتے ہیں کہ احمدی اگر وہاں ڈاکٹرز جگہ جگہ ایسی غریب بستیوں میں جاتے ہیں مدد کے لیے جہاں پتہ ہے کہ کوئی میڈیکل کیئر نہیں ہے. وہ ایک دن ہو گیا، 2 دن، بڑے ذوق شوق سے لوگ آتے ہیں اور کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی ہوتی، صرف علاج کرتے ہیں، غریب کی ہمدردی کرتے ہیں. دوسرے دن ملا وہاں پہنچ جاتا ہے اور انہی لوگوں کو پھر ان کے خلاف کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے حیا کی وجہ سے دوسرے محلوں سے لوگ گنڈے اکٹھے کر کے لاتا ہے. تو جہاں غریب پروری ہو رہی ہے وہاں ڈاگ ان دا مینجر جو انگریزی محاورہ ہے اس میں اس کے مطابق کردار ادا کرتا ہے، اور اپنے کو ہوش ہی کوئی نہیں. کتنے لوگوں کو سچ سکھایا انہوں نے، خود جھوٹ بولتے ہیں. جتنے احمدیوں پہ مقدمے بنائے جھوٹے ہیں، پتہ ہے ان کو. بڑے بڑے مولوی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی اور قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور وہاں جا کر احمدیوں پر جان کر خود جھوٹے مقدمے گھڑتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اس ملک کا کیا رہتا ہے باقی؟ کیا رہ سکتا ہے باقی؟ صرف یہ ہے کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آخری وقت تک. جس طرح آپ نے سوال نہیں کیا تھا کہ کون سا ڈاکٹر کس وقت فیصلہ کرے گا، کہ مجھے تو ابھی بھی امید ہے. اس لیے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ قوم گئی، اور نہ انسان کو کرنا چاہیے. حضرت نوح کے متعلق ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ آپ نے دعا کی تھی قوم پر کہ خدا اس کو ختم کر دے ورنہ جو بھی بچے جنیں گے وہ فاجر فاسق جنیں گے. لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نوح کو خبر دی تھی پھر اس نے یہ دعا کی تھی. حضرت نوح کے اپنے دل کی دعا نہیں تھی وہ. جب تک اللہ تعالیٰ سے یہ اطلاع نہیں مل گئی کہ یہ اس قوم کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب یہ مومن نہیں ہو سکیں گے، تب یہ دعا کی گئی. اور اس وقت یہی دعا قوم کی بہتری میں ہے. ورنہ فاسق فاجروں کے اوپر زمانے کو چھوڑنا
जुल्म को लंबा करने वाली बात है, दुखों को ये ज़माना बढ़ा देने वाली बात है। बस इस पहलू से पाकिस्तान के मुतालिक तो मुझे शुरू से ही ये उससे ज़न है कि जब अल्लाह ताला ने कायम फरमाया है तो कुछ न कुछ तकरीर खैर इससे वाबस्ता थी, जो जब तक पूरी ना हो उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मिट सके। इसलिए दुआ करता हूँ और सबको दुआ करनी चाहिए, लेकिन इस दुआ का हिस्सा ये है कि जो बदबख्त पाकिस्तान के पीछे पड़ा उसके लिए बददुआ भी की जाए, यानी मुल्ला के लिए। अब पिछले साल से मैंने आपको खुलम खुला बता दिया था कि काफ़ी सब्र के बाद अब मैं मुल्क की खातिर मजबूर हूँ कि इस बदबख्त कौम पर बददुआ दी जाए जिसने जो मुल्क की जड़ों में बैठ गई है और उसका जहर सारी सोसाइटी में फैल गया है। कोई खुदा से मोहब्बत नहीं, जो खुदा की कदरों को पीछे फेंकते हैं उनकी कौड़ी की भी परवाह नहीं, मस्जिदों में ऐलान करते हैं कि ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख, सब दुनिया के मज़ाहिब से हमें कोई ख़तरा नहीं, हमारे भाई हैं सब, सिर्फ मिर्ज़ाइयत से है। और मिर्ज़ाइयत से क्या ख़तरा है? वो नमाज़ें पढ़ते हैं, ये ख़तरा है। कलमा पढ़ते हैं कि बड़ा ख़तरनाक बात, क्या होगा दुनिया में, फसाद फैल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उनके यहाँ घरों से बिस्मिल्लाह लिखी हुई दस्तयाब होती है, और कुरान पढ़ते हैं और कुरान सुनाते हैं। और इतना ख़तरनाक हाल है मुल्क का, इन बदबख्तों को खुला छोड़ा हुआ है। जब तक इनको ना हम मिटा लेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कोई ये झूठ, ये फसाद, ये बदमाशियाँ, ये मौलवी जो बच्चियों को जलील कर जाते हैं और जो गंद उठा रहे, हर रोज़ तस्वीरें अखबारों में छपती हैं, ये क्या है? तो बेचारे अमल की कमज़ोरियों में अल्लाह माफ़ करने वाला, फिक्र न करो, चलने दो। ये जो झूठ बोल बोल के असम्बलियों के मेंबर बनाते हो तुम लोग और रिश्वतें खाई जाती हैं, कम से कम इल्ज़ाम तो यही लगाते हो, अल्लाह बेहतर जानता है। सारे कौम के पैसे खाए जा रहे हैं, अरबों को कहते हैं लूट गए हो, और फिर मुकदमे बनाते हो इस यकीन के दहानी के बाद कि ये सच्चे मुकदमे हैं, और फिर सुलह करते हो और मुकदमों को वापस ले लेते हो। ये कौन सी बातें हैं? वही जो कुरान करीम में यहूद के मुताबिक लिखी हुई थी कि इनको अव्वल तो इजाज़त ही नहीं थी कि एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाई करें, आपस में लड़ें, और फिर कैदियों को फिदिया देकर छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। अगर जुर्म साबित है तो फिर उसको सजा दो। तो सारी चीज़ें जो कुरान करीम ने पुराने नक्शे खींचे हुए हैं वो लफ्ज़न लफ्ज़न, नक्श पर नक्श आज वहाँ सादिक आ रही हैं। मौलवी को पता नहीं ये हिस्सा है उस काले नक्श का, बल्कि वो तहरीर करने वाले काले नक्श का नक्काश है ये, इसी ने ये सारे गंद फैलाए हैं। और जब तकरीर करता है तो कहता है अगर बहरुल काहिल में कोई मछली भी तड़पे तो ज़रूर मिर्ज़ाई साजिश होगी। इस कदर जाहिल इंसान की बात जो कौम मान जाती है, आप अंदाजा करें उनका हाल क्या कर दिए। कह कर, जिस तरह हिटलर ने कहा था कि झूठ बोलते चले जाओ, यहाँ तक के बड़े से बड़ा झूठ हो तभी कौम उसको मान जाएगी। झूठ बस यह है कि रगड़ते चले जाओ। कि इन्होंने ऐसा झूठ रगड़ा है जमात के ऊपर और सारी कौम मान गई है कि चलो करते चले जाओ। सारे अखबार इस गंद को उछालते हैं और किसी कौम में से कोई मर्द रशीद नहीं है जो कहे क्या बकवास कर रहे हो, लघु बातें, झूठी बातें। अजीब व गरीब शिया सुन्नी फसाद में गवर्नर साहब ऐलान कर रहे हैं। आप सोचिए अहमदियों की शरारत होगी। आप बताएंगे वो कहाँ है अहमदी, क्यों नहीं पकड़े तुमने? फिर मारूफ हैं, जानते हो कि इनके पास हथियार हैं, कौन लड़ रहे हैं, सिपाही साहबा वाले हैं, नजर आ रहे हैं, उन पर तुम हाथ नहीं डालते कि अहमदी हैं उनके पीछे। तो जहां झूठ इस कसरत से फैल जाए ऊपर से नीचे तक तमाम सोसाइटी के तबकात पे हावी हो जाए, उसको बचाने के लिए गैर मामूली दुआ की तो ज़रूरत है या इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, मगर मायूस होकर सारी कौम को फेंक देना ही जायज़ नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ इन्हीं में शरीफ लोग मौजूद हैं, अब बेआवाज़ हैं, मगर आवाज़ नहीं उठती है मतलब नहीं कि आवाज़ दिलों में पैदा नहीं होती। बहुत कसरत से अहमदी मुझे लिखते हैं कि शुरफा मौजूद हैं,
وقت کے اوپر ہماری مدد بھی